बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काल 2013 के चिकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था मिलोशो और अगवी आगा वक्त के दावा उकड़ा ची दावी ब तारीख टोलना मजबूत तरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जोड़ई काल 2015 के दागे इंतखाबात शू और ब्या आगे वक्त दगा दावा वा ची देना मजबूत इंतज़ाम देना मख के कला होम नजर आगले दा अयूब खान सिस्टम भी द ज़ियाउल हक सिस्टम भी या दा मुशर्रफ सिस्टम भी आगा टोलना मजबूत सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काल 2015 के रोड़ो ब्यागे नपस सूबाई हुकूमत दा फैसला उकड़ा चे अगवी ता दोबारा मैंडेट काल 2013 के मिलोशो उज़बा अगवी योजल ब्या दा निज़ाम बदलई और काल 2019 के तरमीमी एक्ट रागे और टोल कानून मदल शो आगे कानून बदल ना पस दागे रूल्स हम बदल शू और उस चिकम दा नवे रूल्स मखिता रागली दी आगे के दा चिकम लगडर इख्तियार मौजूद हो बल्दियाती नुमाइंदगानों सरा आगा हम दागे ना ब्यूरोक्रेसी ता मुंतकिल शो असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर आगा दे के इंतहाई मजबूत पोजीशन तलाड़ और दे वक्त के चिकम दा नवे सिस्टम दा रवान दे कदावायु चेयरमैन सिर्फ यो एजाजी ओहदा पातेशवा नुदाबा गलता नवी चिकम दा दुमरा गट गट हल्के जोड़े शुए आगे के इंतखाब शो खल को जरगुनो वोटूना वागस्तल अगवी सरबा दुमरा इख्तियार नवी सुमरा चिदा आगे तहसील के नास असिस्टेंट कमिश्नर सरबवी दगा द रूल्स चिका मुसविदा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट महकमा कानून तले गले वा आगा महकमा कानून वेट करे दा अगवी मंजूर करे दा और वापस है महकमा बल्दियात ता राव ले गला दगे मुसविदे मुताबिक चिकम दगा रूल्स ऑफ बिजनेस अगवी तैयार करी दी आगे के चे सुमरा हम डिवॉल्व डिपार्टमेंट्स थी आगा बटोल असिस्टेंट कमिश्नर ता जवाब देवी देखे दन्ना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग राजी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट राजी दे सरा सरा जमुंगा चिकम द पॉपुलेशन वेलफेयर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते आगा बहुम जवाब देवी एजुकेशन डिपार्टमेंट बा हम अगवी ता जवाब देवी सुमरा हम दी फाइनेंस ते पीएनडी दा आगा बा डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ता जवाब देवी चे कम दगा टीएमओ सरा सुमरा हम तहसील अफसरान दी अगर टोल बा डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ता जवाब देवी और प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर लकदा पैसो अप्रूवल चिकम दे आगबा द टोल डिपार्टमेंट जपारा सिवाय द लोकल गवर्नमेंट चिकम दे वक्त की म्यूनसिपल सर्विसेज दागे ना बगैर बाकी अर्बन डेवलपमेंट के शामिल दे आगबा असिस्टेंट कमिश्नर वर्कई असिस्टेंट कमिश्नर चिकम हुक्म की आगे के बाद द्रे रोजों के दनना दागे अमल दरामद लाजमी गर्जवल शवे दे दगे रूल्स मुताबिक और दे सरा सरा असिस्टेंट कमिश्नर बदा गोरी के आया दगे कौंसल के दन्ना द कानून मुताबिक कार की औकना दगा चिकम तरक्याती डिपार्टमेंट्स दी महकमी दी दावी सुमरा हम द तरक्याती मनसूबों खबर शी इंतजामी उमूर शी अगर टोल बा असिस्टेंट कमिश्नर सरवी और दे सरा सरा द तहसील लोकल गवर्नमेंट टोल कारूना और सुमरा हम दागे सर्विसेज कार दे आगबा दगा असिस्टेंट कमिश्नर ता हवाला की असिस्टेंट कमिश्नर बा खपल तहसील के दन्ना सुमरा कार की आगे हवाले सरा डिप्टी कमिश्नर और सूबाई हुकूमत बा मुकम्मल तोगा बांधे आगाह साथी और आगवी तवाद अटोल रिपोर्टिंग कई सुमरा हम डिवॉल्व डिपार्टमेंट दी आगवी चिकम अफसरान दी तहसील अफसरान भी आगवी बा खपल बजट पखपला जोड़ी और आगा ब्या रोडी एसी तबावर कई और एसी ब्या आगा बजट तैयारी रोडी बा और चेयरमैन लब्यावर कई और चेयरमैन ब्या मंजूरी दगे तहसील कौंसल ना सुमरा हम दे वक्त के माता एक महकमे बवी आगे के दरना बा यो एग्जीक्यूटिव कमेटी जोड़ीगी और द आगे मशरीबा असिस्टेंट कमिश्नर कई कमेटी बा जोड़ी चेयरमैन हो कमेटी मशरीबा असिस्टेंट कमिश्नर कई दा कमेटी द यो ना ज्यातो महकमो द पारा बवी चावी खपलो के यो बल सर राब्ता लरी और चिका मसलवी नो यो बल सरबा द आगवी कनेक्शन दे के रवान भी चिकम दगा इंतजामी और माली इख्तियार दे आगबा दखपल महकमे दागे महकमे तहसील अफसर सरवी और सुमराहम आगे के दरना कार आगवी कई आगबा खपल असिस्टेंट कमिश्नर ता सूबाई हुकूमत सरवाहम राब्ता कई नोमदागे एसी पथरू वकी द अफसर बा डायरेक्ट बलचा सरा खबर न कई खपल एसी तबा रिपोर्ट कई असिस्टेंट कमिश्नर द तहसील असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर और टोल द मातहत महकमो रिपोर्टिंग अफसर हम दे दियो रिपोर्ट डायरेक्ट एसी तकई तहसील कौंसल सेक्रेटरी चे दे आगबा टीएमओवी दगा द्वाणो अफसरानो तरमेंजा द टोल इख्तियार तकसीम शेवे दे म्यूनसिपल टोल सर्विसेज ची दी आगबा टीएमओ गोरी आगबा दखपल म्यूनसिपल सर्विसेज सुमरा होम फाइनेंशियल मैटर्स दी अब मागा गोरी इंतजामी मैटर्स बहु मागा गोरी और जो सुमरा डिवॉल्व डिपार्टमेंट दी आगबा टोल एसी सरा पलास की भी सुमरा हम अखराजात थी
جاری اخراجات یا ڈیولپمنٹ اخراجات دا هغې منظوري به ټي ایم او ورکوي تحصیل ډیولپمنٹ کمیټي به جوړیږي او د هغې مشري به دغه ټي ایم او کوي سکیل 1 نه والا تر 16 پورې چې کوم نان پی یو جی ایف سټاف دی ټي ایم او سره د هغې برتی اختیار هم دی هغه برتی کولی شي خو چې هغه تحصیل کونسل دی هغه ډایرکټ برتی نشي کولی هغوی صرف او صرف په ډیلی ویجز باندې ملازمین ساتلی شي او ډیلی ویجز هم دومره تنخواه به وي چې د هغې کونسل خپل چې کوم آمدن دی د هغې 20% نه به هغه زیات نه وي د میونسپل سروس متعلق چې څومره ترقیاتي کار دی هغه به هم ټي ایم او ګوري د هغې مشري به کوي هغه به هغه ټول سیسټم ګوري او تحصیل سطح باندې چې څومره برتیانې کیږي هغه به سکروټني کمیټۍ ذریعه کیږي دغه ډیوالو ډپارټمنټ دې وخت کې تحصیل لیول باندې سیټ اپ نشته دی د دوی به دغه طریقې کار وي یو سکروټني کمیټي به جوړیږي هغه به دغه ډپارټمنټ چې کوم ډسټرکټ افسران دي هغوی ته وینا کوي چې تاسو موږ ته ووایه تاسو څومره کسان پکار دي او هغوی به بیا خپل چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه به دغه چیرمین ته رالیږي چیرمین به کونسل ته ایږدي کونسل به اپروو ورکوي بیا به هغه د ډپارټمنټ چې کوم سیکرټري دی هغه ته لیږي هغه سیکرټري به فاینانس ته لیږي فاینانس به اسټابلیشمنټ ته لیږي او بیا به د هغې اپروول کیږي بجټ کې به هغه ټول سیټونه شاملیږي لکه دا پوره اوږده کیسه ده اوږد ایکسرسایز دی د هر یو تحصیل لپاره بیل بیل د ډسټرکټ چې کوم افسر دی هغه به دغه ټول اخراجات ډیټیل چې دی هغه به خپل دغه میر ته یا تحصیل چیرمین ته حواله کوي د هغې نه بغیر هغه نشي کولی څومره هم مونږ ګورو دغه ترقیاتي منصوبې دي یا څومره کار کیږي چیرمین به صرف د هغې نګراني کوي صرف به ګوري خو د هغې مانیټرنګ د هغې ایویلویشن هغه به اسسټنټ کمیشنر کوي او هغه به د رورل ډیولپمنټ ټولې منصوبې هم ګوري دغه نظام چې کوم ډېر زیات مضبوط نظام ګرځولی شوی چې دا نظام به خیبر پښتونخوا حکومت مخې ته راوړي او دې کې به ټولو نه زیات اختیار دغه تحصیل چیرمین سره وي خو تحصیل چیرمین د وخت کې انتهایی کمزوري پوزیشن باندې ښکارې لګیا دی دغه کار صرف نگرانی ده تحصیل کونسل کې دننه چې کله اجلاس راځي نو د هغې مشري به دغه چیرمین کوي خو هلته کې پریزایډنګ افسر به د نامینیټ کوي څوک به وي کونسل کې دننه وي کونسل نه بهر به وي د رولز کې دا خبره نشته دا خبره شوې وه چې هغه سره به یو کیبنټ وي چې هغه سره کار کوي یا کیبنټ به څوک وي آیا دغه چیرمنان کم هلته کې بره ناست دي دغه کونسل ممبران دي هغوی به وي یا به هغه نان الیکټډ خلک راولي دغه رولز کې دا خبره هم کلیر نه ده بلا شی خبرې دي چې دغه رولز کې اوس هم موجوده نه دي خو دغه رولز چې کله مخې ته رالل نو دې باندې ډېر زیات خلکو تحفظات او اظهار هم کړی دی او نن ټوله ورځ چې کله دا خبر نن سهار په مشرق اخبار کې ولګېده دا سوپر لیډ خبرو د مشرق اخبار نو په هغې باندې چا هم خبره ونه کړه حکومت سایډ نه خو اپوزیشن په هغې باندې ډېر زیات تنقید وکړه او خلکو بار بار د عمران خان صاحب هغه بیان مخې ته راوړه چې کله هغه دا وی چې مونږ په 4 کالو کې ټولو نه مضبوط نظام ورکړی دی که کمپیریزن وکړي دغه نظام کې دغه بیوروکراسي انتهایی مضبوط پوزیشن باندې ولاړه ده د تحصیل افسر چې کوم دغه اسسټنټ کمیشنر دی یا ټي ایم او دی هغه خپل اختیار خپل جنگ دپاره پوره 1 کال جګړه کړې ده 1 کال وړاندې چې کله دغه مسوده فرست ټایم جوړه شوه پیله ځل جوړه شوه نو هغه وخت کې دغه مسوده کې دا ټول ارڅ د یو اسسټنټ کمیشنر لاندې و خو په هغې باندې لوکل کونسل بورډ کوم چې دغه د بلدیاتي افسرانو اداره ده هغوی تحفظات او اظهار وکړه اعتراض یې وکړه او هغه مسوده یې د لا ډپارټمنټ نه واپس راوړه یو بله مسوده تیاره شوه هغې کې دنه ټي ایم او اختیار بیا د اے سی نه زیاتو په هغې باندې پی ایم ایس او پی ایس افسرانو تحفظ اظهار وکړه او هغه مسوده هغوی واپس کړه بیا بعد کې دغه افسران په بنده کمره کې کېناستل یو بل سره مشاورت وکړه او د یو بل اختیارات یې ومنل او فیصله یې ختمه کړه خو د منتخب نمایندګانو اختیار حوالې سره هغوی هېڅ قسمه فیصله ونه کړه د چیرمین ذکر په دې کې ډېر زیات لږ شوی دی دا شپږ شپاڼو پوره مسوده را په سکرین هم چلیږي لګیا ده چې دې کې دننه چیرمین اختیار په کم ځای کې دی هغوی ته په خپله هم اندازه نشته چې چیرمین ته مونږ څومره او زیات اختیار ورکولی شو خو چیرمین اختیار دې کې انتهایی کم ورکړی شوی دی په هر یو پیج باندې انتهایی لږ غونته کې خبره د چیرمین متعلق ده او باقي ټولې خبرې د اسسټنټ کمیشنر متعلقه دي او هر یو خبره چې دې کې کمه مخې ته را روانه ده هغه صرف او صرف د اختیاراتو یو جنګ حوالې سره ده تحصیل لوکل ګورنمنټ آر او بیز تر اوسه پورې منظور شوي نه دي دا هغه مسوده را کوم چې لا ډپارټمنټ واپس راولېږله او بیا لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ ته ورکړه او مسوده د صوبایي اسمبلی چې کوم کیبنټ دی هغې ته پیش کیږي او هغې نه پس به هغه کیبنټ منظوري او بیا به دا نوټیفای کیږي او دا به نافذ کیږي خو د حوالې سره مونږ مخکې همدغې پروګرام کې دا خبره کړې وه چې دا ټول بلدیاتي نمایندګان به دغه پیښور ته راځي او دغه جسټس چوک کې به مونږ ته احتجاج ښکاري
حکمران جماعت ته دغه بلدیاتي انتخابات کې شکست وشو او د هغې د وجه نه اوس خو نور هم مشکل ښکاري چې دغه اختیار به دغه بلدیاتي نمایندګانو ته منتقل شي. اختیار شته، دې کې شک نشته دی. تقریبا 201 سروسز دې وخت کې دوی ډیوالو کړي دي، خو هغه ټول منتخب نماینده نه اسسټنټ کمشنر سره دي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه بلدیاتي انتخاب یو موقع وي د هغې پارټیانو دپاره چې کوم اپوزیشن کې ناست وي چې هغوی دوباره خپل ورکر رایوځای کړي، هغوی ته یو موقع ورکړي، یو نوې سټارټ والی یو ریسټارټ وکړي دغې پارټۍ حوالې سره او بیا دوباره عام انتخابات دپاره تیارې شروع شي. موږ وکتل چې اپوزیشن کې ناست عوامي نیشنل پارټۍ د کال 2014 نه په کال 2018 کې زیات ښه سیټونه واغشتل، زیات ښه پوزیشن باندې راغی او اوس موږ ګورو چې صرف او صرف 19 ضلعو کې انتخاب شوی دی، خو اے این پی په دې کې خپل ځان ریګین کړی دی چې کم غټ ښارونه دي هغې ځای کې خپل پوزیشن ښودی چې هغه کوم ځای کې ولاړه ده، چې کوم ځای کې نشستونه بایللې هم دي هلته هم ډېر ښه مارجن سره هغوی ووټ اخیستی دی او خپل یو زور یې ښودی چې او ورکر نن هم موږ سره شته. خو آیا دا حتمي ده اے این پی په دې باندې مطمئن دی یا هغوی ځان لپاره اوس هم لږ مخکې لاره ګوري او نور هم کار ګوري د کارکن په لیول، د تنظیم په لیول او بیا ووټینګ په لیول. د وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د پېښور نه منتخب شوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او سابقه ډپټي سپیکر خوشدل خان صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه. سر ټولو نه پهله خبره خو دا چې کم اے این پی اوه تحصیلونه ګټلي دي، مطمئن ده پارټي خپل کارکردګۍ نه؟ خوشدل صاحب دوباره مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطه وکړو، مونږ سره په لاین باندې هغوی موجودو خو اواز غالبا هغوی سره زمونږ کنیکټ نه شو. اے این پی ولې چې کال 2008 کې هغوی حکومت جوړ کړی خو ټولو نه زیات هغوی په نښه شو. پېښور کې کال 2014 انتخاباتو نه صرف او صرف 15 میاشتې اول دغه 22 دسمبر تاریخ پرون د بشیر احمد بلور صاحب برسی وه، هغوی چې کله په نښه کړي شو هغې نه پس د هغوی مشرور غلام بلور صاحب باندې هم حمله وشوه او هغوی هغې کې محفوظه پاتې شو. بیا کال 2018 کې موږ وکتل چې هارون بلور شهید کړی شو. نو دغه پارټي مسلسل په ټارګټ وه خو دغه پارټي رو رو اوس ځان ریګین کوي لګیا ده. زید راضي لګیا ده، میا افتخار صاحب زوی هغه ووجلی شو خو هغه بیا هم هغسې ولاړ. دغه پارټي یو سخت وخت هغوی کال 2008 نه 14 پورې تېر کړ. کال 2014 کې صرف او صرف 15 ایم پی ایس د هغوی راغلي، خو دې ځله هغه د هغې ایوان کې درېیمه غټه پارټي ده او دې وخت کې هغوی خپل سټرنث ښیي لګیا دي. بلدیاتي انتخاباتو کې هم اے این پی دې وخت کې درېیمه غټه پارټي په طور مخې ته راغلې ده. جمعیت علما اسلام په پهله نمبر باندې ده، پی ټي آی په دویمه ده او اے این پی په درېیم نمبر باندې ده. خوشدل خان صاحب دې وخت کې خبره ده په لاره کې دي، ټریول کې لګیا دي. ای سره موږ کوشش کوو چې رابطه ورسره وکړو او هغوی نه د اے این پی چې کوم تر اوسه پورې د هغوی صورتحال دی چې هغوی څه حده پورې د خپل دغه کارکردګۍ نه مطمئن دي، ولې چې پارټۍ دپاره همیشه یو ښه سایډ هم وي او یو د سبق سایډ هم وي. که یو نیم ځای کې هغوی بیلیږي نو بیا هغوی دوباره هلته کیني، لږ برین سټارمنګ کوي، سوچ کوي چې موږ څنګه په دغې حوالې سره ځان په دې باندې نور هم ښه کولی شو یا کم ځای کې موږ ته مسله ده چې موږ هغه مسله بیا کور کړو. موږ ته بیا خوشدل خان صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو موږ جوین کړو. دا راته ووایه سر چې کوم دغه بلدیاتي انتخاباتو پهله مرحله کې د اے این پی پوزیشن مخې ته راغلی دی، پارټي مطمئن ده چې کوم ځای کې بیم له هلته په زرګونو ووټ شته پارټۍ سره، خو اوه تحصیلونه ګټل، تاسو ګڼئ چې دا د پارټۍ دپاره ګټه ده؟ ډېره مننه. دا کوم الیکشن وشو نو دا زموږ د پارټۍ دپاره او زموږ د ورکر دپاره ډېره حوصله افزایه خبره ده او موږ په دې سره زموږ نور هم حوصله زیاته شوه. د هغې یو وجه دا ده چې موږ خو الیکشن کولو ته څوک پرېږدي نه. تاسو وګورئ چې په ډي خان کې زموږ ضلعي صدر عمر خطاب ایډوکیټ مطلب د الیکشن نه یو ورځ مخکې شهید کړی شو. بیا په باجوړ کې مطلب زموږ په ورکرانو باندې خودکش وشوه او په داسې حالاتو کې موږ مطلب بعض اکثر ضلعو کې سیټ ګټلی یو سیټ ګټلی دی او چې کوم دی کې موږ بیلات کړی دی نو هلته زموږ په 20 نمبر باندې راغلي. نو زموږ ووټ بینک زیات شوی دی
ټیک ده مونږه مطلب به چې بلی وی ګټلې خو د مونږه اور بینک یاد شوی دی نو مونږ د پاره دا ډیره او تافزای ده او کوم ځګه یو طرف ته مونږه جنازي وجته بل طرف ته کومي پارټای دي هغه آزاد دي هغه الیکشن کې او مونږ مطلب په داسې حالاتو کې مدد چې جنازي وجته او بیا مونږ دومره اوټ اخلو زموږ بیا کوم ورکر روزي او اوټ کې دا زموږه پارټای پر یو د حوصله افزای خبره ده سردار ته وای چې پېښور کې ظاهري خبره چمکني تحصیل ټول ته پتا تاسو ډېر غټ شمولیت الته کېو چې کله ایوب جان صاحب ټول بچي دوباره ان پی ته رالل دا یو غټ اچیومنټ ان پی ته پاره او دا سیټ خو د هغوی اسم کنفرم و خو د بډبیرې نشست هم هر چا دا وی چې دا خو هم د ان پی دی پی ټی آی اس مقابله نشي کولی جے یو آی مقابله نشي کولی خو ډېر نیک ټو نیک ډېر نږدې مقابله وشوه څه ګڼئ چې دغه ځای کې اوس هم ورکر چارج دی موبلایز تاسو سره دی حالت تاسو وګورئ نو د بډبیرې خو ډېر ښه مطلب پوزیشن وو او هلته مطلب چې داسې حالات راغلل چې هغې کې مطلب چې موږ نه سیټ نورې پارټۍ وګټلو په هغې سم زموږ ته پروا ځکه نه راځي چې زموږ ورکر ته هم هلته مشکلات ځکه چې هلته کومه یو حصه زما دغې سره لکه اقدامات چې کوم دی نو هغه همیشه مطلب دغه هلته پارټۍ ډېر زیات تکلیف او مشکلات مخه شوي دي نو په دې وجه باندې دا د موږ ګټلې سیټو دی کې خبره نشته دی جی سر یو ول چې مردان ویل کېږي چې ډېر زیات اهم ځای دی ثوابه او چارسده دغه درې ضلعې ان پی د پاره ډېرې مهم دي مردان میر او د ثوابه یو تحصیل دا انف او مردان کې دوه تحصیلونه دي ثوابه کې یو دي یا ګڼه چې چارسدې دا سیټ هم ان پی ته پکا چې ګټلې وي ما ته هر وکړو چې کوم دی کې مونږه بیلات کړو نو هلته زمونږه اوټ کم شوی نه دی زمونږه اوټ هلته زیات شوی دی او زمونږه سیکنډ راغلی وو او زمونږه سیټ نه یې ګټلې هغه حالات دي چې کوم حالات همیشه عوامي نسل پارټۍ ته د الیکشن په دوران کې نو دا خبره نه ان شاء الله موږ به نور مدیر روان الیکشن ته بدینه هر څه جوړو او ان شاء الله امید دی چې روان الیکشن کې چې کوم جن الیکشن کې هغه کې به زموږ نور هم ډېر پوزیشن واضح یو ښه پوزیشن به ان شاء الله سیکنډ مرحله چې دا ټیک ده هزاره ډیویژن کې اے ان پی و دومره سټرانګ نه خو ملکنډ کې د اے ان پی ډېر زیات ووټ بینک دی که موږ د سوات خبره وکړو د شانګلې خبره وکړو یا د دیر خبره وکړو د ملکنډ خبره وکړو نو هغه ځای کې اے ان پی کافي سټرانګ ده د هغې دپاره به آیا څه سټرټجي بدلیږي څه پلانینګ به وي دې سلسله کې زموږ د پارټۍ مطلب دی چې مشرانو میټینګونه راوښتي دي 25 دسمبر باندې په هغې کې به نورې خبرې به هم کېږي او په دې باندې هم دا خبرې به کېږي او موږ به مطلب خپله د جدي بدلو به هم او مطلب نور هم چې کوم ځای کې خامیان شوي دي یا کوم ځای کې داسې مطلب کمزوری شوي دي نو هغه مطلب ویستل غواړي او چې کوم ځای کې زموږ ورکر نه کمی کوتای شوی ان شاء الله به موږ پوره کوو تخیل سر چې کوم دا انتخاب شوی دی الیکشن کمیشن د خپل سایډ نه وایي چې کافي شفاف انتخابات شوي دي دا چې کومې دوه تاسو واقع یاد کړئ دا خو اے ان پی ټارګټ شوی ده که ډی خان دا یا باجوړ دا اوورال چې کوم دا پولینګ پروسیس هو تاسو ګڼئ چې هغه شفاف هو بالکل کلیئر هو اس قسمه لیټ کېدل په پولینګ کې لیټ کېدل یا د هلته عملې ټایم زیات اخیستل څه مسله وخت نه ده راغلی سوپر د الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه ساده پولیټیک ده چې کوم زموږ لوکل منیجمنت دی کیونکې د لید پروینشل ګورنمنت په دغه کې لکه د هغې د لاندې کېده پرویژن لاندې کېده لکه زموږ ډي ډي صاحب زموږ اے ډي صاحب زموږ نو عمل هغې کې مس منیجمنت شوی دی لکه مطلب عمله پوره نه وه لکه زه به تاسو د خپلو ویم چې کوم ځای کې زموږ په یو سکول کې 3 پولینګ سټیشنه وي نو هغې یکجا کړي هغې یو پولینګ سټیشن هغې نه جوړ کړی دی ځکه چې دې سره عمله نه وه دې سره ټیچران دې سره پولینګ سټاف ډېر کم و نو د هغې په وجه هغې مطلب د پولینګ سټیشنونو پسې یو پولینګ سټیشن هم په هغه بلډینګ کې مطلب کړی دی په دې وجه ډېر اوټ مطلب پول شوی نه دی رش مطلب زیات و په هلته به مطلب پولینګ دغه بعضې دا دی کې راغلي چې هغې سره میټیریل کم یو لکه زه به تاسو ته وایم چې زما په بړبیره کې د ځانو مطلب په کوم هسپتال کې پولینګ سټیشن کې 10 بجو پورې هغه مهر چې کوم په بیلټ پیپر باندې کې هغه هغې سره نو په دې دوران کې ما د ریټرنینګ افسر ته چې کوم د دې ویلې جو هغه ته ما ټلیفون وکړو هغې نه پس هغه یوړو نو دا مطلب دا شیزونه وو چې
څه مطلب مس منیجمنټ د عملی کمی او هغه څه نه شوی باقي دا داسې مطلب د نه شوی او نه داسې خبره موږ د راپورټ راغلي چې هغه موږ وایو چې را په دې کې دا دی سر عام انتخابات 2 کال دي 2 کال نه هم کم پاتري غنې چې دغه بلدیاتي انتخابات ورکر موبلایز کولو کې هم او مقامی لیول باندې خپل بلدیاتي نماینده چې الته موجود وي په ویلیج لیول باندې په نیبرهوډ کونسل لیول باندې هغه به ANP ته ایڈوانټیج وي زه خو از خپل پینګ سینا لار چې یو وکیل په حیثیت باندې خبره کومه چې چونکې دې الیکشن ته د پی ټی حکومت مطلب چې مینټلی تیار نو او چې کم ترمیمات مطلب وخت په وخت تغییر راوستي نو هغه مطلب چې داسې ډیر مطلب د آئین مطابق نو زه خو دا یم چې اوس هم کتاب نن د اخبار مشک تاسو چت کې نو هغه کې دا لیکي چې دې ضرور کومه ترمیمات راولي اختیارات مطلب ماغه بیرکې چې کور کوي او عوامي نمائندان ته نو ورکې نو زه خو دا وایم چې دی به د یو کال کې مطلب خپل دفتر هم سیټ نکړي شي لا خدمات کو بیا لدا دغه چې په دې کې ما د حکومت داسې سینسیر نه ښکاري چې هغه به مطلب دې ته مطلب آرټیکل 148 لاندې کوم مطلب اختیارات دي اب دې ته ور نه کړی چې په دې کې به دینه ټایم تیر شي جی ستا بخپل پورا ایکٹ قتل هم دی تاسو په دې کې پټیشنر هم وای تاسو هائی کورټ کې ریټ هم کړو تحصیل لیول نظام د پاره اوس په دغه رولز کې دا خبره ده چې تحصیل لیول نظام به حکومت نه جوړي دا متعلقه تحصیل نه به ډیمانډ راځي چې زما دومره آفیسز دي ما ته په لایف سټاک کې دومره خلک والا ما ته په فشریز کې دومره خلک والا په ایګریکلچر کې دومره خلک والا او سیستم به کافي اوږد جوړیږي متعلقه ډپارټمنټ نه چیرمین نه بیا ډپارټمنټ ته بیا اسټابلیشمنټ ته فاینانس ته غنې چې دا یو ټایم ډیلے کولو طریقہ کار دی او اختیار به هغه سے منتقل نشي څنګه چې عمران خان صاحب وایي چې 74 کالو کې ټولو نه مضبوط سیستم ما ورکا ساري افسوس کوم سیستم کو دا ټول مطلب یو چې ټول سیستم مضبوط دی او ټول کمزور سیستم دی ځکه چې خپل مطلب دی چې قابل نه دی او دا وجه ده چې هغه په دې درنیمو کالو کې هیڅ قسم مطلب کوم له څور نه کړی شو بغیر د منګای نه بغیر د کرپشن نه بغیر د بیروزګارۍ نو هیڅ ورکړی شو اوس دا تاسو ګورئ چې دی هغه مطلب مینی بجټ راولي مینی بجټ هم په آډینس په ذریعه راولي نو هغه مطلب دا ټول خبرې خو هوا کې خبرې دي او تکلیف عوام ته دی قوم ته دی غریب خلکو ته دی نو زه چې دا به مطلب جنرال الیکشن پورې به دا لوکل باډیز کې فیز 1 دی او فیز 2 دی دا به پوره مطلب اکټیویټ نشي او دا به مطلب هیڅ قسم ډیلیوري به ونه کړي او دا به مطلب همدغه په دې ځای پاتې شي نو اصل موږ دوباره بیا همدغه عدالت ته ځو بیا به عدالت ته خلک ځي دا چیرمنان به هم ځي نمایندګان به هم ځي بالکل مطلب کې دی خو به اختیار غواړي کنه لکه مطلب چې کومه زموږ اکټ کې د اختیارات مطلب چې 2013 اکټ کې اختیارات د ټیکس لګول نور مطلب چې کوم طریقې کار دي او کوم مطلب دې سره ګورنمنت کوآپریشن نه کوي او هغه دې ته ارټیکل کلیئر کوي ځکه چې په مردان کې د عوامي نشر پارټای مې رالو په پیښور کې مطلب د جمعیت العلماء اسلام رالو زیاتره دارالو نو زه سوې ما چې مطلب موجوده حکومت دې سره مطلب چې کوآپریشن وکړي د قانون مطابق د آئین مطابق دا ډیل کړی شي حمایت الله معیار صاحب سره تیر دور کې هم ډیر زیات هغوی سره بار بار بهیر اغوستی کېدل هغوی به دا ګیله م کوله چې زه را اپوزیشن یم ځکه ما بار بار راغواړی د هغې خبره ډېر ځکه چې دا ما ته خو لکه څومره پورې زمان به دې اسمبلی کې درېیم کاله جوړېږي چې څومره دې اپوزیشن سره زیاتې کوي په فنډونو کې په اختیاراتو کې یا د هغې جایز مطالبو کې یا د حلقو مطالبو کې دي کوم مونږ سره زیاتې کې چې کوم هغه مېرمنې مور سلوک کوي زموږ د حلقو سره زموږ ووټر سره نو دا دې به دې سره هم کوي دا اصل کې مطلب هغه چې حکومت دی نه دا سلیکټډ خلک راغلي دي یو ایجنډا باندې راغلي دي دې سره پروګرام نو دې سره مطلب هغه کیپبل خلک نو چې د حکومت تاسو وګورئ مطلب زموږ کابینه وزا بیت سیف الله کوم دی راغلی دی دې کوم دی راغلو دی مطلب اختیارات سره دی دی ترجمان د پرایس ګورنمنت کې تاسو دې منسټر وګورئ مطلب دوه مې په دې منسټران بدلي درې مې بیا محکمې مطلب بغیر منسټرانو باندې وي هغې در بیا هغه اختیارات نه وي تاسو مطلب بیروکریسي ته وګورئ مطلب هر یو سیکټي 2 مې چې په یو سیټ باندې تېرې درې مې تېرې نو داسې حکومتونه نه چلېږي چې څنګه دې غواړو د هغې نقصان مطلب رسي غریب خلکو ته د ملک ته رسي او د صوبې ته رسي چې څومره مونږ متاثره شو
ډېره شکریہ خوشدل خان صاحب موږ سره موجود او هغوی دواړو پهلو باندې کافي تفصیلا خبره وکړه. یو خو ټولو نه پهله خبره د عوامي نیشنل پارټۍ حواله سره یې وکړه چې دا ریزلټ چې کوم تاسو ته ښکاري دا ایکچوال ریزلټ ځکه نه دی چې موږ ته ایکول لیول پلینګ فیلډ نه دی میلاو. مطلب چې څنګه کمپین جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ PTI کړی دی هغه سه عوامي نیشنل پارټۍ نه دی کړی. پیښور کې د ANP په دغه یو کورنر میټینګ باندې فایرنګ وشو، هغه مونږ رپورټ کړ. بیا پر ډي خان کې د هغوی د میر امیدوار او ضلعي صدر په هغه شهید کړی شو، د کور په مخه باندې هغه قتل کړی شو. بیا د الیکشن پر ورځ باجوړ کې د ANP په ګاډي باندې خودکش حمله وشوه. نو مسلسل هغوی همدغه وایي چې مونږ ټارګټ باندې یو، زمونږ ورکر دې نه پس هم روزي په سر باندې سره ټوپۍ اچولي او راځي او بیا مونږ له ووټ راکوي. نو مونږ ټیک ته صرف 7 سیټونه مونږ ګټلې دي، خو چې کم ځای کې مونږ بلل هم دي. څنګه د بډابیر خبره وکړه هلته کې مونږ آلموسټ په ویننګ پوزیشن باندې ډېر نږدې وو او مونږ الیکشن ګټلی هم شو. چې کم ځای کې زمونږ بیلات هم شوی دی، هلته کې مونږ د کال 2018 په مقابله کې خپل پاپولرټي گین کړې ده. لکه مونږ ته ووټ زیات پول شوی دی. کال 2018 کې زمونږ ورکر دومره نه و، زمونږ ووټر دومره نه و څومره چې دې ځل مخې ته راغلی دی. او کافي پر امید و هغوی د خپل پارټۍ حوالې سره خو کافي مایوس و د حکومت د خوا چې کوم دغه قانون د وخت کې مخې ته راغلی دی، کوم چې موږ د مې ناول خبره وکړه چې دا مسوده مخې ته راغلی ده چې هغې کې تحصیل لوکل کونسل ته یا لوکل ګورنمنټ چې کوم د چیرمین دی هغه ته هغه اختیار نشته کوم چې په اسسټنټ کمشنر ته دی یا TMO ته دی. یو بیوروکراسي او د منتخب نمایندګانو منځ کې به یو رسکشي وي، مقابله به وي، جنګ به وي چې زه اختیارمند یم که ته اختیارمند دی. اب وایي ما CSS کړی دی، ما PMS کړی دی او دا اختیار قانون کې ما سره دی. بل وایي ما خو 100,000 15,000 ووټ اغستی دی، دا اختیار ما سره دی. نو خپلو کې چې کومه جګړه ده هغه جګړه به روان پوره 2-3 کاله چې 2 کالو کې لکه عام انتخابات پورې به دغه لوکل ګورنمنټ سیسټم اکټیو نشي. دا به همدغه منډو تړلو کې وي چې ما ته آفس اسټیبلش کا، ما ته سټاف راکا، ما ته ملازمین راکا. دا ټولې منډې تړلې چې کوم مختلف ډپارټمنټس دي څنګه چې موږ ذکر هم وکړو چې یو ډېر اوږد پروسس به وي دغه پرتیانو دپاره، دغه ډپارټمنټس دپاره. دا چې کوم آفسز د وخت کې ډیوالو شوي تقریبا 23-24 آفسز جوړیږي، هغې کې فاینانس هم دی، هغې کې ریونیو هم ده، هغې کې لوکل ګورنمنټ هم دی. ټول آفسز دی کې صرف او صرف موږ سره د لوکل ګورنمنټ او موږ سره ډپارټمنټ تحصیل لیول باندې سټاف شته، باقي د یو ډپارټمنټ هم نشته. او د ټولو دپاره به بیا دغه تحصیل چیرمنان منډې تړلې وي او جنګ جګړه هم کوي چې موږ دغه سټاف راکړو. نو هغه سټاف اغستو کې به د هغوی کم از کم کال یو نیم په دې کې لګي او چې بیا عام انتخابات راځي کار به څنګه ښیي. نو دا یو مشکل دور به وي دغه بلدیاتي نمایندګانو لپاره. خو سیسټم نشنه، دغه سیسټم اټلیسټ ښه دی. او دویم فیز دپاره به هم دعا کوو، تمه ولرو چې دویم فیز هم زموږ مخې ته راشي چې هغه انتخابات هم وشي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او بلدیاتي انتخابات حوالې سره څه مختلف چې کوم حقیقتونه دي مخې ته راځي او چې کله انالیسس کیږي نو حیرانتیا هم کیږي چې آیا دا ارڅه هم شوي دي. څنګه چې هر یو کس وایي چې پاکستان تحریک انصاف خو بیله خو ټولو نه زیات ووټ د پارټیانو کې پاکستان تحریک انصاف اخیستی دی. بیا هغې سره سره جمعیت علماء اسلام د وخت کې ټولو نه غټه پارټي مخې ته راړه په دې 19 ضلعو کې. خو حقیقت دا دی چې مولانا فضل الرحمان صاحب خپل ډسټرکټ بیل د DI خان نه د هغوی تعلق دی او DI خان په 4 تحصیلونو کې الیکشن شوی دی. هغې کې 2 کې آزاد امیدوار، یو کې پاکستان تحریک انصاف او یو کې پیپلز پارټۍ انتخاب ګټلی دی. جمعیت علماء اسلام DI خان نه انتخاب نه دی ګټلی. مولانا صاحب ہوم ګراؤنډ دی، هغه د ہوم ګراؤنډ نه شکست وخوړه دغه امیدوارانو لاسه. بیا پاکستان تحریک انصاف ډېر خوشحالي کیږي چې نوخار نه د اسحاق خټک ګټه وشوه. هوایي فایرنګ هم ښه درس کې وکړه او ښه مشهور هم شو چې کلو فایرنګ کوي، څوک ورته څه نه وایي. خو خبره دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف بیس خو پېښور دی. عمران خان صاحب د پېښور نه الیکشن کړو، د بنو نه یې کړو او همدغه پېښور نه پاکستان تحریک انصاف بیله
هغوی بل ضلع خو ګټي خو خپل چې کوم بیس دی هغوی پېښور کې بیله یو تحصیل یې مونه ګټه اف آر پېښور کوم چې پېښور حصه نه وه اوس جوړه شوه هلته یو سیټ ویستی دی ANP د وخت کې ډېره خوشحاله ده چې موږ خپل پاپولرټي ګین کړه اوه تحصیلونه مو ګټل مختلف علاقو نه مو ګټل د بونیر نه موږ 2 تحصیلونه وویستل بیا موږ د نوخار نه تحصیل وویسته موږ د مردان نه 2 تحصیلونه ګټلي دي د پیښور نه هم تحصیل وګټه خو 400 ولی باغ چې کوم ځای نه ANP شروع شوی وه یو تحصیل یې مونه ګټه 3 واړه تحصیلونه ANP بیلل دغسې که مونږ خبره وکړو د قومي وطن پارټۍ نو هغې ته ټول فوکس همدغه شبقدر تحصیل باندې او شبقدر تحصیل یو ینګ هلک د جمعیت علما اسلام نه راپاڅېده او هغه تحصیل وګټه دغه پارټیانې ولې په خپل هوم ګراؤنډ باندې ناکامه شوې وجه څه ده په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره د ګومل یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ لیکچرر کلیم بخاري صاحب موجود دی کلیم صاحب شکریہ تاسو مونږ له ټایم راکړه او سوال ډېر آسان دی خو جواب بیا ډېر ګران چې وجه څه وه چې جمعیت علما اسلام ډي آی خان نه بیله قومي وطن پارټي عوامي نیشنل پارټي د 400 نه بیله او پاکستان تحریک انصاف د پېښور نه بیله خپل هوم ګراؤنډ کې شکست اخر ولې ډېره مننه فهیم صاحب د هوم ګراؤنډ خبره به زه ډي آی خان په حواله سره درته وکړم جی چې ډي آی خان په حواله سره د مولانا چې کوم پالیټکس دا هغه هوم ګراؤنډ دا ډیر اسماعیل خان خو کومش دې پوینټ ته وګورو چې د ورکر ا دی پارټي مین لیډرشپ ترمنځ ډیر لوی ګیپ راغلی دا کوم ګیپ چې با مولانا خپل فیل کولای کوم ګیپ چې با جمعیت علما اسلام دلته کوشش کولای د خپل ورکر سره د نزدېکت هغه ګیپ مکمل ختم شوی دی هغه دورې زیات تکنا چې 13 وختو کې به موږ قتل مولانا پارټي با په هر الیکشن شو دو ډیر اسماعیل خان شیشه پوزیشن خستله کوئی بلدیات انتخاباتو کې دا حال دا ورته جوړ وای چې مولانا پارټي یو داسې کټ لاس لنه راوړه چې پاغه باندې دو خلکو ته ورښکاره کی چې موږ په خپل هوم ګراؤنډ یو غټلا سیوای دی یو 13 ایکس فاټانا بدر خان یو د دوه امیدوارو هغه وګټل هغه ها د جندولې په طرف باندې جندولا دا هغه د ډي خان حصہ نه واخو د فاټا اف آر ولته هغه د فاټا حصہ او بل دلته آزاد امیدوارانو ټوټل چې کوم میدان وې آی وګټل مولانا سره یو د ګیپ لوی پرابلم وې په ډیسټریکټ ډیر اسماعیل خان کې چې د پارټي او د ورکر ترمنځ ګیپ راغلی و دومره خبره دغه دا چې دلته دو د ډیر اسماعیل خان پالیټکس چې کوم دا هغه تبدیلی کوي په تبدیلی په عمل شي او روان ده دی هغه روانته مختلف وجوهات دي چرته ګروپ بندي هوا په پارټي شي دننه ګروپ بندي هوا ل پارټي نه بهر ګروپ بندي کې داسې خلق راپورته شول میدان ته اغا دی مولانا چې کوم 13 پدا اتلس کاله دی دا کم دور وسوه دلته پات شول د شکل د حکومت نو وتل نو دا د دی خان په طرف باندې نو ورکتل خلکو ته هغه موقع نه ورکول چې په پالیټکس شي یا د جمعیت علما اسلام هغه سي سنجیده رول پلی کړي چې کوم به مخ کې پلی کوله کلیم صاحب دا راته ووایه چې دغه ډي خان سره خوا کې بنوم پروت دی څه خاص فاصله پکې وینس کې نه ده ټانک خو ټیک ته منسلک دی ټانک کې خواهي سیټ ته وزاد کې جنډوله یې وګټله خو بنو کې بیا څنګه جمعیت علما اسلام میر هم راغې او باقي تحصیلونه هم پوزیشن دا وډېره ښه لاغې مین ډي خان بیلی او بنو ګټي آیا هلته کې اکرم دراني صاحب فیکټر بیل دی دې خوا مولانا صاحب فیکټر بیل دی بالکل دا وجه کې دی دا وجه ها دا چې د اکرم خان درانی التا هولډ ها زیات خپل ووټ یې ها دا او مین ریزن دا و پرشي چې د اکرم خان درانی چې کوم عرفان درانی بچي واغه چې کوم پاس وي دغه په مقابله شي پاکستان تحریک انصاف ولاړ وي د تر ټولو لوی چې کوم مخالف وي پاکستان تحریک انصاف ولاړ وي نو موږ کوي پاکستان تحریک انصاف په مقابله او جمعیت سره کمپیر کو د 13 د پی ټی آی ګورنمنت چې کوم درې کاله تازاد په فدرل شوسول پروینشل لیول باندې 15 کال سيو نو دوتا تر ټولو سترونګ کینډیډیټ چې کوم ول اپوزیشن چې چا کولای نو دی اغه مین بنیادی وجه دا و چې اغه جمعیت علما اسلام وي یو دا رول په شی پلی کوي چې دو شپ
په ډاګه باندې دی پی ټی آی دی هر قدم مخالفت کوله او یو دغه وی بل دی پی ټی آی خپل کی کمپوزیشن پاتې سوی په د شاته دریو کلو کې نو هغه ها دی بانو په پالیټکس کې ډیر لوی رول پلی کړي کوم دې ته وګورو د عمران خان دی ګټې باوجود دا سیټ پی ټی آی نه لاړې بالکل نو پی ټی آی د بنو کوېسچن مور سره دا پاتې دی کنه چې په بنو شي د عرفان دورانی په مقابله شي واحده پارټي دا سیوا مضبوطه بنو شي پی ټی آی او د پی ټی آی پوزیشن نن سبا چې کم مشغور لګیایو هغه هر سړي ته پته ده چې په کوم طرف باندې دا روان ده او ګراف یې د 18 په مقابله شي نن چیرته ولاړ دی نو کلیم صاحب ډی خان کې یو تحصیل پی ټی آی غټلې دی دوا آزاد غټلې شوی دي یو پیپلز پارټي غټلې دی غایخ فیصل کریم کونډي صاحب خپل یو فیکٹر دی نو دا فیصل کریم کونډي صاحب خپل فیکٹر سره یو سیټ استلی شي التا علي امین ګنڈاپور صاحب خپل فیکٹر سره یو سیټ استلی شي مولانا صاحب یا دا غوي زوی چې دی دا غوي فیکٹر چرته لاړه آیا هغه په نورو ضلعو باندې دومره انحصار کو چې ډی خان ته هیرو او مقامی تنظیم په دې کې څه کردار پاتې شو مقامی تنظیم خبره ما اول درته وکوله چې دلته یو ګروپ بندي ده مولانا صاحب چې کوم وای مولانا صاحب دا الیکشن په هغه بنیاد اخسته وو چې په کوم بنیاد باندې به د 13 الیکشن لړاو کول چې دا ورته به خلک کتاب ته ووټ ورکي د کتاب ځان ته کوم د پالیټکس یو ګورو کنه د کتاب په پښتون بیلټ شي یو جدا خپل رول دا کنه چې موږ کتاب ته په کوم نظر ګورو جی جی نو مولانا چې کوم وای هغه په دې بنیاد باندې دا ورکول کنه چې زما خپل یو پوخ ووټ دا نو امانه چرته هم نسیتلای ها نو په ډی خان چې کوم د خپل یو کونسلر لا یو امیر یې نو غټله دا هغه بنیادی وجه دا وا چې ګروپ بندي په پارټي شي دننه وا ای پارټي چې کوم مرکزی قیادت ته عادي خلکو سره نه ملاو بل دو چې کوم امیدواران دا ورته مخې تر اوسې دي هغه امیدواران دی پارټي صحیح هغه میسج خلکو ته نسوي ورکول کوم چې د پارټي خپل میسج دا په نېشنل لیول دا هغه په لوکل لیول دا نو دو هغه سي ام میسج نکړې دی لیور د کتاب وال چې کوم با دو په خوا باندې دی نېشنل ا د پروینشل اسمبلی سیټان په خستل کلیم صاحب س امکان ښکاری چې ډی خان کې دنه دغه شکست تپوس با مولانا صاحب د خپل پارټي نو کی ځکه په جانی تور باندې دا ویلای سم چې بالکل کوي سي مولانا دلته د ښه هولډ لري کچرته د کم ګیپ جوړ شوی دی پارټي او د عوام ترمنځ کچرته د فیل کی نو او دا وکی کنه د راسي دلته د پښتنو کی خلکو نه نو زه دا ویلای سم چې دا ریوایول کېدای سي دا د پېښور کی کوم جیت وسوي ایگزیکټلی دا داسې کېدای سي چې دا په ډی خان شي د پېښور والا ګټه ترلاسه نه پېښور کې خو ګوره مولانا صاحب خو په پوره صوبه کې یو ځای کې په خپله پارټیسپیشن نه دی کړی اخو نه دی راغلی پېښور کې خو د غلام علي صاحب او د زبیر علي صاحب خپل یو امپیکټ و هغوی ځان له پوره کمپین چلولی و که مونږ بیا فرید الله صاحب خبره کوو یا مونږ خبره کوو د پشتخرې نه یا د کلیم صاحب خبره کوو مونږ د شالم نه نو هلته کې شخصیت ډېر میټر کوو چې کوم امیدواران په ډی خان کې ولاړو ګڼی چې د هغوی شخصیت بیا دومره کرزمیټک نه و چې خلکو هیله ووټ ورکړی وی د مولانا سیاست کومش په دی باندې وګورو په هوم ګراوند باندې مولانا همیش کله الیکټیبلز خلک سپورټ کړی دي الیکټیبلز نو الیکټیبلز د په پالیټکس کې ډیر ښه رول پلی کوي او بل لږه هغه د مذهب ول ټچ ورکون لږ د پارټي ول ټچ ورکون لږ د سړی د هغه کینډیډیټ خپل هلکه انتخاب چې کومي پاغه شي دی هغه خپل رول دا د مولانا د تیر پالیټکس مش په دی خان شي کتلې دا چې دا ډیر ښه امپیکټ وی دي او په دې حالاتو شي د بلدیات په الیکشن کې نه د داسې کسانو چې دا خپل شخصي ووټ وې نه په پارټي په لیول باندې نه په خان په لیول باندې دورې نامتو خلک ول سي هغه ته خلک ووټ ورکړي تاسو وایئ چې امیدوار کمزور یو امیدوار داسې کمزوري امیدوار چې هغه په پالیټکس کې انوالو نه ول
فرست ټایم یو فرش چهره راوستي وي د دې سختو حالاتو کې د پی ټی آی مقابله ته دو بار داسې خلک راوستل چې پیسې ور سره د پیسې به دریغ استعمال کیږي لګیا ده او هغه ها فیکٹر کار نو کړی پښې نو دی الیکټیبلز بنیادی وجه دا چې مولانا دلته دی الیکټیبل په بنیاد باندې اصول غټي او لدی وجه ځخه د چې کوم په دی خان پوزیشن دا هغه یو الیکټیبل فیکٹر دا. اخیرانه سوال کلیم صاحب د ډی خان میر سیټ باندې انتخاب نه دی شوی عمر خطاب صاحب شهید کړي شو ځکه انتخاب پاتې شو خو چې کوم التنه کې اوازونه راتل هغه دا و چې دا عمر امین ګنڈاپور به مقابله فیصل کریم کونډي مقابله ده او نور څه پکې نشته لري غنې چې جمعیت د میر سیټ د لپاره انتخاب کولی شي یا نه مقابله د پیپلز پارټي او د پی ټی آی دا دا به زه دا درته ووایم چې د ډي آی خان په لیول باندې په سټارټ شي دا خبره کېدله چې د فیصل کریم او د عمر امین ترمنځ مقابله ده. فیصل کریم موږ وګورو په پالیټکس کې سابقه سپیکر پاتې شوی دا د پیپلز پارټي یو مضبوط کینډیډیټ ها دا یو سنټرل ارګنایزینګ کمیټې شي د دوه سکریټریټ دا وی بالکل ترجمان دی ترجمان دا بل د دوی ترجمان دا او په بل سایډ باندې کوم وګورو یو طرف ته علي امین ګنڈاپور دا بل طرف ته ورور دا فیصل امین دواړه په یو په فدرل دا بل په پروینشل دا جی دواړه وزیران دي صوبایي وزیر دواړه وفاقي وزیر صوبایي وزیر نو دا فیکٹر د تر ډیر لوی رول ورکوي خو د دې باوجود کچرتا مولانا صاحب د موبلایزیشن وکي د خلکو د دل تراسي ورته نو د دې کوم کینډیډیټ دا اغا په سٹارټ شي په دورې خلکو نه غنل چې دا سړی به دومره مخې ته لاړ شي او دا به د مقابله پوزیشن تراسي خو تر الیکشن نه مخکې سي کوم په لوکل لیول باندې کومې خبرې کېدلې کوم تجزیه اوپینین پیش کېدل په هغه بنیادی دا هوا چې د ملا امیدوار کینډیډیټ ته ښه روان ده او دا به ډیر ښه رول پلی کړي پکې د ملا حیثیت به بحال کی کنه چې دا ملا امیدوار به د میر الیکشن کې مقابله وکي ما خپل ځاني اوپینین دغه دی کنه چې دا سړی د مقابله ده خو کچرتا د پارټي قیادت لده سره سپورټ وی نو دا سړی کلکه مقابله کولای شي د فیصل کریم او د عمر امین د پارټي قیادت ډېر شکریا کلیم بخاری صاحب موږ سره موجود لیکچرر د ګومل یونیورسيټي ډي خان او اغازه کې مقامی هم دی ځکه هغه ته زیاته ښه اندازه وه چې د ډي خان پالیټکس څنګه روان دی ولې چې دغه دوه نشستونو باندې به انتخاب دوباره مطلب کیږي به اوسه پورې نه دی شوی بکاخیل تحصیل کم چې د بنو تحصیل دی او بیا ورسره د ډي خان میر چې کوم مین سټي میر دی پای به هم دوباره انتخاب کیږي یو ځای کې خو پورا پولینګ سامان اوچت کړی شو یوړلی شو ځکه هلته کې د الیکشن پر ورځ باندې الیکشن ملتوي شو او یو ورځ وړاندې د الیکشن نه عمر خطاب صاحب کم چې د ډي خان سټي دپاره امیدوار او د اے این پی هغوی د کور مخې ته شهید کړی شو ځکه هلته کې انتخاب پاتې شو د پېښور هم یو شپږ پولینګ سټیشنه دي دغسې په چارسده کې هم څه علاقې شته چې هلته پوره پولینګ دوباره کېږي خو هغه پولینګ دومره غټ میټر کوي نه پېښور دا بهرحال ویل کېږي چې ډېر زیات میټر کولی شي 15,000 ووټ به پول کېږي مطلب دومره ووټرز دي په دغه پولینګ سټیشنو باندې نو ممکنه ده چې هلته کې څه ټرن آؤټ کېدیم شي او نم شي کېدی چې 12,000 لیډ دی حاجي زبیر علي سره نو ګورو به چې په هغه ورځ باندې څه کېږي خو دغه چې کوم د ہوم ګراؤنډ خبره وه پارټي تنظیم باندې دومره چا توجه ور نه کړه د ډي آی خان حوالې سره جمعیت باقی صوبه کې بهتر کار وکړ خو خپل ډي آی خان باندې هغوی هغسې فوکس توجه نه وه همدغه رنګې اے این پی باقی صوبه کې ډېر ښه کار وکړو چې کوم باقي ضلعې وې 14 ضلعې وې خو هغوی خپل د 400 تحصیل یا د 400 ضلع کې هېڅ خاص کارکردګي او نه کړه یو دوه ځای کې د کیډیټ چې کوم هغه په 2 نمبر باندې هغې 3 نمبر ته خبره لاړه مزدور کسان پارټي هغوی د تنګي سیټ وویسته یو غټ اچیومنټ هغوی دپاره او بیا هغې سره مونږ وکتل چې کوم د جمعیت سیټ او مفتي صاحب د تحصیل 400 نه ولاړو هغه هلته کې سیټ وویستو
ویستو یو ینګ الک شپکت را سیټ ویستو نو دوه سیټونه جمعیت التنویستی دي خو جمعیت خپل علاقہ بیلل ده پاکستان تحریک انصاف مونږ ګورو چې هغوی کرک کې دوه تحصیل ویستل ګمبټ تحصیل هغوی وګټلو دغسې د نوخار تحصیل هغوی وګټلو نوخار نه دوه ویستل سیټونه خو بیا پېښور مین د هغوی هب ټول سترګې دغه پېښور ته وې مردان ته وې مردان کې عاطف خان صاحب د 13 کالو نه هغه منسټر دی نو ټول سترګې هلته وې یا چې کوم علي صاحب دی علي محمد صاحب هغه وفاقي وزیر دی هغه هم هلته کې خپل کردار ادا نه کړ د هغه هغسې خلکو بیانیه سپورټ نه کړه نو هلته کې پی ټي آی ته شکست وشو دغه چې کوم د دوی خپل ہوم ګراؤنډ دي دغه پارټیانو خپل هغه ہوم ګراؤنډ بیل او هلته کې هغوی ته شکست وشو نو دا واضحه خبره وه چې دغه پوره بلدیاتي انتخاب کې لوکل تنظیم کې چې کوم دی هغه ختمول ډېر ضروري دی پرون پروګرام کې موږ خبره وکړه چې څنګه د پی ټي آی لوکل تنظیم تقسیم او شکست هغوی ته وشو دغسې ډي آی خان کې د جے یو آی تنظیم کې دننه اختلافات نو هلته نقصان وشو او این پی کې به هم څه نه څه ګیلې مانې خو موجود وي نو دا ګیلې مانې ختمیږي هلې به پارټي موږ ته په یو پیج باندې ښکاري او هلې به ګټه ترلاسه کیږي دا د دې هفتې اخرنی پروګرام و خدای کړه خیري او جن وفا وکړه نو د ګل پر ورځ به دوباره حاضرېږو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان